सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। दिल्ली विच सीएए विरोधी हिंसा विच हुण तक 20 ਦੇ करीब लोगों की मौत तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ अपनी जिम्मेवारी आई याद। पीएम मोदी ने इन्नियां मौतों तो बाद लोगों को शांति ते भाईचारा रखने की की अपील, जबकि कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार ते हमला बोलदियां गृह मंत्री अमित शाह तो अस्तीफे की की मंग। पंजाब विधानसभा का बजट इजलास का चौथा दिन भी रहा हंगामे भरपूर। आम आदमी पार्टी ते अकाली दल के आगुओं ने ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते कीता रोस प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी वालों शराब और रेत माफिया विरुद्ध, जबकि अकाली दल ने सेहत मंत्री ते 200 करोड़ का घपला करन दा दोष लगा मंगया अस्तीफा। कैप्टन ने विधानसभा विच अज नौजवानों को स्मार्टफोन ना देने का दस्सिया कारण। कैप्टन ने कहा चीन विच कोरोना वायरस करके उन्होंने अजे तक नौजवानों को नहीं वंडे स्मार्टफोन, जबकि अकाली आगू विक्रम मजीठिया ने कैप्टन सरकार को दस्सिया गप्पी सरकार। क्या कैप्टन सरकार को बने 3 साल हो चुके हैं ते हुण कैप्टन बना रहे ने बहाना। ढींडसा परिवार वालों कीते पंथक इकट्ठ ते सुखबीर सिंह बादल ने कसिया तंज, कहा इकट्ठ विच टकसाली नहीं सगों जाली आगुओं ने की शिरकत। ढींडसा परिवार वालों एसजीपीसी चोणां लड़न के ऐलान ते सुखबीर बादल ने कहा सुपने लैना हर किसी का हक। ते सीएम कैप्टन वालों भारत भूषण आशू ते मुअत्तल डीएसपी बलविंदर सेखों के विवाद ते दिते बयान तो बाद सेखों ने दिता तिखा प्रतिक्रम। मुख मंत्री नूं ललकारिया, क्या तुसीं पटियाला बैठ के सीएम नहीं बने, साडियां वोटां नाल बने हो सीएम। नाल ही कीता चैलेंज, कहा इंक्वायरी नहीं सगों करो सीधा डिसमिस। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके विच सीएए विरोधी हिंसा विच हुण तक 20 ਦੇ करीब लोगों की मौत ते 250 तो वध लोग जख्मी हो गए ने। हिंसा के 3 दिन बीत जाने तो बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जिम्मेवारी निभाने की याद आई है। पीएम मोदी ने इन्नियां मौतों तो बाद लोगों को शांति ते भाईचारा रखने की अपील की है। उत्थे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना तैनात की जाए। एक न्यूज़ एजेंसी मुताबक हुण हालात काबू करने की जिम्मेवारी एनएसए अजीत डोवाल संभालणगे। वो प्रधानमंत्री मोदी ते कैबिनेट नूं रिपोर्ट करनगे। अज मोदी कैबिनेट की बैठक भी हुई। अमित शाह इस विच दिल्ली के हालात ते रिपोर्ट करते नजर आए। एक तो ये खबर छपी, पूरी दुनिया के सारे अखबारों में छपी, और दूसरी खबर छपी कि जब डोनाल्ड ट्रंप देश का दौरा कर रहे थे तो दिल्ली जल रही थी। दिल्ली के दंगों की खबर छपी, दिल्ली के अंदर नफरत की खबर छपी, भाई और भाई के बीच लड़ाई की खबर छपी, दुकानें जलने की तस्वीरें छपी, मार्केट के मार्केट उजाड़ दिए गए, लोगों के घर उजड़ गए, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर छपी। हम सब दिल्ली वालों को ये सोचना है कि हमें कौन सी तस्वीर चुननी है। ये समय बहुत नाजुक समय है और हम सब लोगों को मिलकर ये सोचना है कि हमें कौन सी तस्वीर मंजूर है। कांग्रेस की कार्यकारी प्रधान सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार ते हमला बोलदियां गृह मंत्री अमित शाह तो इस्तीफे की मांग की है। सोनिया गांधी ते साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली हिंसा ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान सोनिया गांधी ने कपिल मिश्रा का नाम लए बिना उस दिन निशाना साधा। कांग्रेस आगू ने पूछा कि पिछले एतवार तो गृह मंत्री कित्थे सी ते वो की कर रहा सी। सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा नेतावां ने भड़काऊ बयान देके हिंसा भड़काई है। उन्होंने कहा कि हिंसा पिछे एक साजिश है। देश ने यह दिल्ली चोणां वेले भी वेख्या सी। कई भाजपा नेतावां ने भड़काऊ टिप्पणियां कीतियां ते नफरत का माहौल पैदा किया। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान गई और एक पत्रकार सहित सैकड़ों अस्पताल में गंभीर इंजरीज के साथ भर्ती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में चारों ओर हिंसा फैली है। कांग्रेस कार्य समिति सब परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना
व्यक्त करती हैं, जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों सदस्यों को खोया है। दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है और इन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 15% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। I want to also mention this, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੈਂਟਸ, they have worked very hard। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਨੈਕਸਟ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦਿਸ ਈਅਰ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿਸ ਨੈਕਸਟ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਲੇਟਰ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਵਾਟ ਹੈਵ ਯੂ ਅਚੀਵਡ ਔਨ ਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 3 ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲ, to go and see कि how is the implementation of the manifesto committee going। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ smartphones is one of our problems। ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ delay ਹੋ ਗਈ ਹੈ because there is corona virus। the telephones are under order and जैसे ही corona virus lift ਹੁੰਦਾ है and ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ corona virus lift ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੇਬਲ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਆ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਪਿਆ ਢੇਰ,
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 33,000 ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨੀ ਪੱਥਰ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਾਜਿਆ ਬਸ ਤੇਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾ, ਉਹ 1000 ਗੁਣਾ 2000 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਆ, ਨਾ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਆ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਦਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 5 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਦਵਾਈ, 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਤੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਲਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV4 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਟਕਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਲੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ SGPC ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਕਾਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਲ MLA ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨੇਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ MLA ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਣ MLA ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਮੂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ CM ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ CM ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ DSP ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਖੁਦ ਚੁਣਨ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਖਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ, ਤਰੀਕ ਤੇਰੀ, ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ,
ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਤੇ ਹੁਣ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਤਲ ਦੀ ਪੈੜ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰਮਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਘਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 22,60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੈਕਟ ਬਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CIA 3 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ਲੀ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਲੀ। ਟੋਟਲ 22,60,000 ਦੀ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ 2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਨੇ, 5,000 ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਘਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਕਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ YouTube ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਡੀਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਚੀ ਹੈ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਯਾਦ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੱਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ। ਕਿਹਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਸੀਐਮ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਹਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਡਿਸਮਿਸ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।